الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز وجل ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اور چلتے ہیں سبق نمبر 1 کی طرف۔ سبق نمبر 1 کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ یہ مدنی قاعدہ وہ دوسرے قاعدوں کی طرح نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا یا پڑھانے کا طریقہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا وہ یسر القرآن اور نورانی قاعدہ۔ وہ ہر کوئی پڑھانے والا اپنے انداز میں پڑھاتا ہے، اپنے طریقے کے مطابق اس کو پڑھاتا ہے، ہر کوئی پڑھنے والا اس کو اپنے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ قرآن پاک کو بہترین انداز میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کو ایک مکمل کنسیپٹ نہیں دیا جاتا۔ ان کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو لمبا کر لیں، اس کو آپ موٹا کر دیں، اور اس کا حرف ہے اس کا رنگ جو ہے وہ نیلا ہے تو اس کو موٹا کر دیں، اگر آپ یہ اورنج کلر کا نشان دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ آپ غنہ کر دیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے پڑھاتے ہیں، اور اگلے طالب علم جو ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے، وہ چپ چاپ سیکھ لیتے ہیں اور ساری زندگی ویسا پڑھتے رہتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، اور اس سبق نمبر 1 کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ان کے قواعد بتاؤں گا، رولز بتاؤں گا کہ کون سا حرف کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس کی آواز کہاں سے نکلنی چاہیے، کون سے حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کون سے حروف ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے، کون سے حروف ہیں جن کو لمبا کیا جاتا ہے، کون سے حروف ہیں جن کی آوازوں کے اندر فرق کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو تمام چیزیں سمجھاؤں گا، اور اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ سبق نمبر 1 کے قواعد اور سبق نمبر 1 کو پڑھنے کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ قرآن پاک کو درست طریقہ کیا ہے، سمجھ کر پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ اور حروف مفردات اس کو آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں سنگولر لیٹرز۔ مفرد مین یعنی کہ ایک، جیسا کہ یہ حروف سنگل ہیں تو اس لیے ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ اب حروف مفردات یعنی حروف تہجی، یہ جو الف سے لے کر یا تک تمام حروف ہیں ان کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک یہ جو تمام حروف ہیں ان کی تعداد 29 ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف مفردات کو ہم تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں گے۔ اس سے مراد یہ کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کچھ لوگ پڑھتے ہیں الف بے تے سے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ اس کو اردو لہجے میں پڑھتے ہیں، عربی لہجے میں نہیں پڑھتے۔ یہ جو بے تے سے ہے خے یہ سارا کچھ اردو لہجہ ہے، عربی لہجہ نہیں ہے، اور ہم اردو لہجے میں قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے حروف اردو لہجے میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب انہوں نے بتا بھی دیا ہم کو کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی کہ بے تے سے ہے خے توے زوے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ با تا سا۔ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا جب ہم سبق شروع کریں گے، فی الحال ہم اس ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب ان 29 حروف میں یہ جو الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، اب ان میں 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ پوری یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر 7 حروف ہیں نا جی، یہ والے، ان کو ہم نے ہمیشہ پور پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، ان کی آواز کبھی باریک نہیں ہو سکتی۔ اب ان کو موٹا کیسے پڑھیں گے یہ لیسن کے اندر جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم لیسن پڑھیں گے ابھی۔ اب ان حروفوں کو ایک ایک کر کے بولیں گے تو یہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف اس طرح سے بولیں گے، لیکن جب مجموعہ ان سب کو اکٹھا کر دیں گے تو یہ بن جائے گا خصا ضغطن قذ، یہ ان کا مجموعہ کمبینیشن بن جائے گا۔ اب اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ بول کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، با کو بولیں گے جب پڑھیں گے تو آپ کے اوپر اور نیچے والے ہونٹ آپس میں ملیں گے۔ فا کو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ ملیں گے، میم کو پڑھتے ہوئے آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ٹچ ہوں گے، اور واو بھی۔ انہوں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ 4 حروف تو ہونٹوں سے ادا ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ نہیں کسی کو ہونٹوں سے ادا کرنا، کیونکہ جب آپ کے اپنے ہونٹوں کا سٹائل چینج کرتے ہیں تو آواز بدل جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ جب ہونٹوں کا آپ اپنے کا سٹائل چینج کرتے ہیں تو آپ کی آواز بدل جاتی ہے، اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان 4 کے علاوہ آپ نے کسی اور حرف کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو نہیں ہلانا۔
अच्छा जी, आगे चलें। इन 3 हरूफ यानी कि उसके अलावा जा, सेन और सौद, अब ये 3 हरूफ हैं जो इनको पढ़ते हुए सीटी की आवाज आती है। कैसे? जा, सेन, सौद, आपने सुना होगा, महसूस किया होगा कि सीटी की आवाज आ रही है इन 3 हरूफों को पढ़ते हुए। अब इसमें भी सेम पीछे वाली चीज है कि इन 3 हरूफों को पढ़ते हुए तो सीटी की आवाज आनी चाहिए लाजमी, लेकिन किसी और हरफ को पढ़ते हुए सीटी की आवाज को निकलने नहीं देंगे। ठीक है, ये थे कवायद सबक नंबर 1 के। अब दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हरूफ मुफरीदात 29 हैं। ठीक है, इनको हम तजवीदो किरात के मुताबिक अरबी लहजे में पढ़ेंगे, उर्दू लहजे में नहीं पढ़ेंगे। और फिर इनके अंदर 7 हरूफ ऐसे हैं जो कि हमेशा मोटे पुर पढ़े जाते हैं, उनका नाम हरूफ मुस्तालिया है और वो उनकी डिटेल ये है। इनका अगर मजमुआ बनाए तो खुस्सा दगतिन किज बनता है। अब होंठों से कितने हरूफ अदा होते हैं? सिर्फ 4, बा, फा, मीम, वाव। इनके अलावा किसी हरफ को पढ़ते हुए होंठ नहीं हिलाएंगे। इसके अलावा आगे चलें, 3 हरूफ ऐसे हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो हमेशा सीटी की आवाज आएगी, जा, सीन, सौद। इनके अलावा किसी और हरफ को पढ़ते हुए सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ, शुरू करते हैं अपने सबक को। तो आप मेरे बाद रिपीट करते जाइएगा, मैं आपको बताता जाता हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करते जाइएगा। शुरू करते हैं अलिफ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, इसको किस तरह से पढ़ेंगे? अलिफ, ठीक है, कुछ लोग पढ़ते हैं अलफ। अलफ दुरुस्त नहीं है, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अलिफ। अलिफ, क्या तरीका होगा इसका? मेरे बाद आप रिपीट कीजिए 3 मरतबा। अलिफ, अलिफ, अलिफ। माशाअल्लाह। अब चलते हैं बा पर। बा को पढ़ने का तरीका क्या है? इसको हम 1 सेकंड तक लंबा करेंगे। अब इसको 1 सेकंड तक क्यों लंबा करना है? इसका जवाब मैं आपको सबक नंबर 7 में दूंगा। ठीक है, अभी सबक नंबर 1 शुरू हुआ है तो इसके अंदर मैं आपको तमाम सवालों के जवाब नहीं दे सकता। आहिस्ता आहिस्ता आप सबक पढ़ते जाएंगे तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो सॉल्व होते जाएंगे। अब बा को आपने 1 सेकंड लंबा करना है, इसको बे नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं बे, जो कि गलत है। अरबी में हम इसको बे नहीं पढ़ेंगे, अरबी में इसको पढ़ेंगे बा। रिपीट कीजिए 3 मरतबा मेरे पीछे। बा, बा, बा। अभी चलते हैं अगले हरफ पर। इसको लोग पढ़ते हैं ते, लेकिन आपने नहीं पढ़ना। अरबी में इसको हम पढ़ेंगे ता। 1 सेकंड तक लंबा भी करना है, ता। रिपीट करते जाइए मेरे पीछे, ता, ता। अगले हरफ पर चलते हैं, यह है सा। अब सा को लोग पढ़ते हैं से। एक तो पढ़ते हैं से यानी कि से पढ़ते हैं और फिर यानी कि सिटी की आवाज भी साथ में आती है, जबकि हमने देखें यहां पर पढ़ा है, पीछे कायदा पढ़ के आए कि जा, सीन, सौद को ही सिटी की आवाज के साथ अदा करना है, उसके अलावा नहीं हम किसी हर्फ पर सिटी आने देंगे। तो आपने अपनी जो जबान की नोक है ऊपर वाले दांतों से हल्की से बाहर रख के ना, अपनी जबान की नोक को थोड़ा सा बाहर निकाल के ऊपर वाले दांतों के जो सिरे हैं उससे टच करनी है, तो फिर इसकी सीटी की आवाज नहीं आएगी। आपने इसको पढ़ना है सा। लंबा भी करना, 1 सेकंड रिपीट करिए मेरे पीछे, सा, सा, सा। अब अगले हरफ पर चलते हैं। अब जिन हरूफों के ऊपर आप मद देख रहे हैं ना, मद, अब जैसा कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ठीक है, इनको हमने 3 सेकंड तक लंबा करना है। 3 सेकंड इनको लंबा करेंगे। अब जीम, इसको लोग क्या पढ़ते हैं? जीम, नाक में आवाज ले जाते हैं, तो नाक में आपने आवाज नहीं इसकी जाने देनी। इसको कैसे पढ़ना आपने? जीम, ये तरीका होगा। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, जीम, जीम,
जीम। माशाअल्लाह। अब अगले हरफ की तरफ चलते हैं। आगे है हा। अब इसको लोग पढ़ते हैं हे, लेकिन हमने ऐसा नहीं पढ़ना। अब देखिए, एक तो ये वाला हरफ है, एक ये वाला हरफ है, और उसके बाद देखिए आप एक ये वाला हरफ है नीचे, ये वाला। अब ये भी हा है, ये भी हा है, ठीक है। अब ये दो हरूफ हैं, दोनों की आवाज अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों का तर्जमा अलग बनेगा। लिहाजा हमको वाज़े तौर पे फर्क करना पड़ेगा इनकी प्रोनाउंसिएशन में, इनको पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? हा, रिपीट करिए मेरे पीछे, हा, हा, हा। माशाअल्लाह। अब हम चलते हैं अगले हरफ पर। ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर। अब हमने कलर पर नहीं रहना, ये कलर यहां पर सिर्फ थोड़ा सा इन लेटर्स को, इन हरूफों को अलग करने के लिए लिखा गया, ताकि इजीली पहचान सके। कोई भी बिगनर है जिसने नया शुरू किया वो आसानी से पहचान ले। लेकिन आपने हरूफों पर, कलर पर, ये जो रंग है इस पर नहीं रहना। आपने इन हरूफों को जुबानी याद करना है। खौ, सौद, दौद, तौ, वो, गौइन, कौफ। आपने इस तरह से इनको जुबानी याद कर लेना है। अब ज़बानी याद करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी ये हरूफ कुरान पाक में आएंगे ना, तो आप फौरी समझ जाएंगे कि ये हरूफ हरूफ मुस्ताली हैं, इनको मैंने मोटा पढ़ना है। उसका फ़ायदा ये होगा। अब इसको लोग पढ़ते हैं खे, तो ये गलत तरीका, ऐसा नहीं होगा। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? मेरे साथ रिपीट कीजिए मेरे पीछे 3 मरतबा। खौ, खौ, खौ। अब चलते हैं दाल पर। इसको हमने 3 सेकंड लंबा करना है। दाल, दाल, दाल। चलते हैं अगले हरफ। अब ये देखें, आपको मैं एक और चीज बता दूं, ये जाल है, ये क्या है? जा है, ये है रो। इन तीनों हरूफों की आवाज आपस में बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। इसकी आवाज जिन हरूफों की आपस में मिलती है ना, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सबक नंबर 4 में, मदनी कायदे के सबक नंबर 4 में स्पेशली। लेकिन इधर फिलहाल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जाल, इसको लोग क्या पढ़ते हैं? जाल। इसको भी जा पढ़ते हैं, इसको भी जौ पढ़ते हैं। तो सारी आवाज आपस में मिक्स हो जाती, पता ही नहीं चलता है कि हरफ कौन सा पढ़ा जा रहा है। लिहाजा आपने खास ख्याल रखना है, राल, राल को नरमी से पढ़ना है, ये वाली आवाज नहीं आए। जा, ये सख्ती वाली आवाज सुन रहे हैं ना आप? जा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ऐसी नहीं आनी चाहिए। इसको पढ़ते हुए आपने क्या करना है? राल, राल, जा, ऐसा ना हो, और 3 सेकंड लंबा करना है। दो चीजों का ख्याल करना है, इस पर सख्ती की आवाज ना हो, सीटी की आवाज नहीं आए, जैसे कि इसको बगैर सीटी के और नरमी के पढ़ना है। राल, रिपीट कीजिए 3 मरतबा। राल, राल, राल। माशाअल्लाह। चलते हैं अगले सबक की तरफ। आगे है रॉ। अब ये 7 हरूफ तो आपको मैंने बता दिए कि हमेशा ही मोटे पड़े जाएंगे, लेकिन ये जो रॉ है ना, 3 हरूफ होते हैं, जैसा कि एक अलिफ है, एक होता है लाम, और एक होता है रॉ। ये 3 हरूफ कभी कभी मोटे पड़े जाते हैं, कभी बारीक। ये इसका मुकम्मल जो इसकी प्रैक्टिस है इन 3 हरूफों की आप करेंगे सबक नंबर 16 में। लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये 3 हरूफ कभी अपनी सूरत हाल के मुताबिक मोटे भी हो जाते हैं, कभी बारीक हो जाते हैं। तो यहां पर एक कायदा आप याद रखिए कि रॉ जब अकेला आएगा, कि इसके ऊपर ना कोई जज्म है, ना कोई इसके ऊपर जबर है, ना कोई जेर, कोई चीज साथ नहीं है, रॉ अकेला है, तो आपने मोटा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? रॉ। लोग अब इसको क्या पढ़ते हैं? रॉ या रे। रे भी गलत है, रा भी गलत है। ये जो इस तरह की आवाज आ रही है वाइब्रेशन की, ये नहीं आनी चाहिए। इसको आप क्या पढ़ेंगे? रॉ, रॉ, ठीक है। अब मेरे साथ रिपीट कीजिए। रॉ, रॉ, रॉ। माशाअल्लाह। अब चलते हैं अगले हरफ पर। यह है जा, ठीक है। अब जा हमने पीछे पढ़ के आए कि 3 हरूफ, जा, फिर सीन और सौद, इन तीनों को पढ़ते हुए सीटी की आवाज लाजमी आनी चाहिए।
ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم پڑھیں گے زا. ریپیٹ کیجئے زا زا زا. اب چلتے ہیں اگلے حرف پر. اب اس کو لوگ پڑھتے ہیں سین. سین ناک میں آواز لے جاتے ہیں تو درست نہیں ہے، غلط ہوگا. اس کو ہم نے 3 الف تک 3 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے اور ناک میں آواز نہیں جانے دیں گے. سین سین. ریپیٹ کرتے جائیے سین. ماشاء اللہ. اگلے حرف پر چلتے ہیں، یہ ہے شین. اس کی آواز بھی ناک میں نہیں جانے دینی، شین نہیں پڑھنا اس کو، اور اس کو پڑھتے ہوئے 3 سیکنڈ لمبا بھی کرنا ہے. تو ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ شین شین شین. ماشاء اللہ. اب آگے چلتے ہیں اگلے حرف پر. اس کو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سواد. سواد دواد. یہ دونوں طریقے غلط ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، درست طریقہ نہیں پڑھنے کا. اس کو درست طریقے میں کیسے پڑھنا ہے؟ صاد. یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، لہذا اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں ہم. صاد. ریپیٹ کیجئے صاد صاد. ماشاء اللہ. اب آگے دواد چلیں گے. اس کو دواد آپ نے بالکل نہیں پڑھنا، اور 3 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. داد. ریپیٹ کرتے جائیے داد داد. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. آگے ہے تو. اس کو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ توئیں زوئیں. دونوں ہی غلط ہیں. یہ عربی میں اردو میں ایسا پڑھا جاتا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہوگا. یہ حروف مستعلیہ ہیں، اور ان دونوں کو 1 سیکنڈ تک آپ نے ان دونوں کو لمبا بھی کرنا ہے. کیسے؟ تو. ریپیٹ کریے تو تو. اس کو پڑھیں گے زا نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے؟ لا نرمی سے، سختی نہیں ہونی چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. سیٹی والے 3 ہی حروف ہیں، زا ہے، سین ہے، صاد ہے. وا پر سیٹی کی آواز نہیں آئے. وا وا. آگے چلتے ہیں. یہ ہے عین. لوگ اس کو پڑھتے ہیں این غین. کیا پڑھتے ہیں؟ این غین. یہ دونوں ہی غلط ہیں. یہ اردو میں تو ہوگا ایسا، لیکن عربی لہجے میں ہمیں ایسا نہیں پڑھیں گے. ان کو آپ نے 3 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عین. اس کی آواز ناک میں نہیں جائے، آئین نہیں ہو، بلکہ عین. ریپیٹ کیجئے پھر سے ریپیٹ کیجئے عین. آگے چلیں گے غین. ریپیٹ کرتے جائیے غین غین. آگے چلیں گے. اس کو لوگ پڑھتے ہیں فے، لیکن ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ فا. لمبا کریں گے کلف. ریپیٹ کیجئے فا فا فا. اب آگے چلتے ہیں. ان دونوں کو لوگ، یہ دونوں حروفوں کو ایک جیسے پڑھتے ہیں، کاف کاف. تو یہ عربی میں ان میں فرق کریں گے. عربی لہجے میں جب پڑھیں گے ان حروفوں کو تو کیا طریقہ ہوگا؟ یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، یعنی کہ اس کو موٹا پڑھنا پڑے گا، پر کرنا پڑے گا. قوف قوف. ریپیٹ کرتے جائیے قوف. اب یہ والا کاف مستعلیہ نہیں ہے، حروف مستعلیہ نہیں ہے، لہذا باریک کریں گے ہم. کاف
काफ। माशाअल्लाह। अब आगे लोग इसको पढ़ते हैं लाम। लाम, नाक में आवाज जाती तो आपने नहीं जाने देनी, 3 सेकंड तक लंबा करना है। लैम, लैम, लैम। अब अगले हर्फ की तरफ आते हैं। लोग जब इसको पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, मीम, मीम। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये गलत होगा, लिहाजा इसको हमने पढ़ना है मीम। 3 सेकंड तक लंबा करना है, मीम। रिपीट करते जाइए, मीम, मीम। आगे चलेंगे, इसको लोग पढ़ते हैं नून, नाक में आवाज ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होने देंगे। 3 सेकंड तक लंबा करना है इसको आपने, नून। रिपीट करिए, नून, नून। माशाअल्लाह। आगे चलेंगे, वाव। अब इस हरफ को क्या पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या है, आप रिपीट कीजिए, वाव, वाव, वाव। अब आगे इसमें फर्क करेंगे, इसको पढ़ेंगे हा। अच्छा, ये जो हरफ हमने पढ़ा था ये वाला, इसको क्या पढ़ा था, हा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, हलक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वहां से पढ़ना है इसको भारी आवाज के साथ, हा। रिपीट कीजिए, हा, हा, हा। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इस हरफ को पढ़ते हुए देखें, शुरू में भी यही वाला हा है, एंड पे भी यही वाला हा है, लिहाजा इसको क्या पढ़ना है, हमज़ा। रिपीट कीजिए, हमज़ा, हमज़ा। और इसको हम पढ़ेंगे, लोग क्या पढ़ते हैं ये, लेकिन इसको दुरुस्त पढ़ने का तरीका क्या है, या, या, या। और इसी के साथ आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। ये जो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया है, इस तरह अरबी लहजे में जब आप पढ़ेंगे तो ये तमाम हरूफ इसी तरीके के मुताबिक पढ़े जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कुछ मुश्किल लगा है, कुछ समझ नहीं आया है, या कोई सवाल है आपका, आप मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर भी मेरा मौजूद है, आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं और जो आपको समझ नहीं आया वो मैं आपको समझा सकूं। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।